So all of you are familiar with the examples of projectile motion. So very known examples are in the cricket and football matches. You see those things that a batsman hit the ball with bat. It's an example of projectile motion. A footballer kicks the ball. Okay. So, for example, a footballer kicks the ball from here. The motion of the ball will be a projectile motion. Okay. So, and there are also so many examples of projectile motion in we can say about them. Now, if we want to define what is projectile and what is projectile motion, now we will define what is projectile and what is projectile motion. So, suppose a ball is thrown with velocity. Suppose an object is thrown with some initial velocity which even can be 0. So from here it can be 0. Therefore the only force acting on the object is gravity, right? So if you throw it with some velocity, only force acting on the object will be the gravitational force. And the gravitational force is given by F equals to mg is the magnitude of the gravitational force, and minus j hat is the direction of the gravitational force. So the force is minus mg j hat. So the moving object is called projectile or brush. So there is a question, who is he or she? Hello? কোনো question আছে? Okay. So to describe the motion of a projectile, we will choose a 2D Cartesian coordinate system. So what are the axes in 2D Cartesian coordinate system? X-axis and y-axis. Now look, still from our experience we can say that the motion of a projectile will be this shape, that is the projectile will be parabolic. But from our mathematical analysis, we want to do some mathematical analysis and we want to prove that yes, its motion is parabolic. So to describe the motion of a projectile, we will choose a 2D Cartesian coordinate system. So, and this is for now, consider that the origin is x0, y0, and this is the angle theta, that is the angle between v0 vector and x-axis. Now the force F equals to minus mg j hat, ma equals to minus mg j hat, and a equals to minus g j hat, and then x equals to 0 and ay equals to minus g. These are the components of acceleration for projectile motion. Now we know this formula for uniform acceleration. So what are the formula? V equals to v naught plus at, vx equals to vx naught plus axt, and then we get vy equals to vy naught plus ayt. Just এই ইকুয়েশনটাকে কম্পোনেন্ট ফর্মে ভেঙে লিখছি। So
ax হচ্ছে 0 for projectile, so vx equals to vx naught, equation 3a, and vy equals to vy naught minus gt. So this is equation 3b since ay equals to minus g. Now also we know r equals to r naught plus v naught t plus half at square. So এটাকে আমরা কম্পোনেন্ট ফর্মে ভেঙে লিখলে x equals to x naught plus vx naught t plus half ax t square, y equals to y naught plus vy naught t half ay t square. So then আমরা ax হচ্ছে 0, so x equals to x naught plus vx t, and y equals to হচ্ছে y naught plus vy naught t minus half gt square since ay equals to minus j. So these are the equations. So now তো এই ইকুয়েশনগুলি আমাদেরকে কি বলে আসলে? এই ইকুয়েশনগুলি বলে যে যদি আমাদেরকে বলা হয় যে একটা পার্টিকেলকে থ্রো করা হয়েছে, অথবা হ্যাঁ একটা পার্টিকেলকে ভি নট ভেলোসিটিতে থ্রো করা হয়েছে, then what are the components of its velocities after time t? Okay, সো এটা যদি বলা হয় তখন আমরা এই ইকুয়েশনগুলি ইউজ করে ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট বের করতে পারি। ওকে, তো এটা হচ্ছে আমার যে একটা পার্টিকুলার টাইম টিতে কিভাবে প্রজেক্টাইল মোশনের ক্ষেত্রে ভেলোসিটির কম্পোনেন্টগুলি বের করব। দেন ইকুয়েশন 5a and 5b, what these equations say, এটা হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার টাইম টিতে যদি আমার ভেলোসিটির ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এবং অ্যাঙ্গেলটা জানা থাকে, দ্যাট মিনস ইনিশিয়াল ভেলোসিটির কম্পোনেন্টগুলি জানা থাকে, দেন আমরা কিভাবে পার্টিকুলার টাইমে পার্টিকেলটার পজিশনের কোঅর্ডিনেট বের করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন 5a আর 5b বলে দেয়। আর হচ্ছে 3a আর 3b হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটির কিভাবে বের করতে হবে সেই ইকুয়েশনগুলি দেয়। আচ্ছা, তো নেক্সট we have orbit equation. So what is orbit equation? So orbit equation is basically the equation that relates the independent variable of the trajectory of a moving object. So let me explain this. ধরো একটা পার্টিকেল এরকম সার্কুলার পাথে মুভ করতেছে, তো এই সার্কুলার পাথে মুভ করতেছে, তার ট্র্যাজেক্টরিটা কি সার্কেল। তো এই সার্কেলে তুমি যে কোনো টাইমে তার পজিশনকে তোমার স্পেসিফাই করতে দুইটা কোঅর্ডিনেট লাগবে, এক্স আর ওয়াই। তো এই এক্স আর ওয়াইকে রিলেট করে এরকম যে ইকুয়েশনগুলি, মানে হচ্ছে এই মোশনের ক্ষেত্রে কোনো একটা মুভিং অবজেক্ট যে মুভ করতেছে তার যে কোঅর্ডিনেটগুলিকে, পজিশন কোঅর্ডিনেটগুলিকে রিলেট করে, সেই ইকুয়েশনটাই হলো অরবিট ইকুয়েশন। যেমন এই ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে অরবিট ইকুয়েশন, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর। দিস ইকুয়েশন ইজ দ্য অরবিট ইকুয়েশন। তো যদি একটা পার্টিকেল স্ট্রেট লাইনে ফর্ম করে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি, দিজ আর দ্য অরবিট ইকুয়েশন। দেখো আর স্কোয়ার এখানে একটা কনস্ট্যান্ট, এম এখানে একটা কনস্ট্যান্ট, দেন হচ্ছে তোমার সিও হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট। অরবিট ইকুয়েশনে ওই যে যদি তোমার মোশনটা 2D হয়, তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকে দুইটা, যেমন এখানে এক্স আর ওয়াই, এখানেও ওয়াই আর এক্স। যদি মোশনটা হচ্ছে তোমার 1D হয়, তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকে একটা, আর বাকিগুলি থাকবে কনস্ট্যান্ট ওর আইদার হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। এরপরে হচ্ছে তোমার যদি এই কেসে কি হবে, যে প্লাসের ক্ষেত্রে অরবিট ইকুয়েশনটা আমরা কিভাবে ডিরাইভ করতে পারি, এবং সে ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা প্লট করি সেটা কি রকম হবে গ্রাফটা। তো আমরা এই যে ইকুয়েশন 5a থেকে আমরা কি পাই দেখো।
তো ইকুয়েশন 5a থেকে আমরা পাই হচ্ছে t equals to x minus x naught divided by vx naught. This is equation 6. তো এই ইকুয়েশন 6 কে আমরা এখানে রিপ্লেস করব y equals to y naught plus x minus x naught divided by vx naught times vy naught minus half g x minus x naught তার স্কয়ার divided by vx naught তার স্কয়ার. Okay, so vx naught তার স্কয়ার. So এই যে equation 7, this is equation 7. This equation 7 is the general orbit equation for pulsar projectile. Okay, তো এইটা হচ্ছে জেনারেল ইকুয়েশন. এখন তোমরা এইচএসসি তে যে ফর্মটা দেখে আসছো এটা একটা স্পেশাল কেস. এটা কেন স্পেশাল কেস আই উইল টেল দ্যাট. তো এই জেনারেল ইকুয়েশন 7 কে একটু মডিফাই করা যায়. Vx naught or Vy naught, these are the components of V naught. So Vx naught equals to V naught cos theta and Vy naught equals to V naught sin theta. So Vy naught by Vx naught equals to tan theta. Then y equals to y naught plus আমরা এখন জাস্ট এই মানে Vy naught আর Vx naught গুলিকে theta দিয়ে রিপ্লেস করব বা theta ফাংশন দিয়ে. So y naught x minus x naught tan theta minus g by 2 x minus x naught square v naught square cos square theta. তো এখন আমরা যেখানে মানে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল নাই সেই টার্মগুলি আলাদা করব রাইট হ্যান্ড সাইডে. So y naught minus x naught tan theta, then minus g by 2 x naught square by v naught cos square theta. These are the terms যেখানে কোনো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল নাই. y naught x naught tan theta and হচ্ছে g by 2 x naught square divided by v naught cos square theta. এটার আসলে কোনো স্পেশাল পারপাস নাই এই তিনটা টার্মকে আলাদা করে লেখার. লিখলে আসলে হচ্ছে এটাকেও অ্যাড করা উচিত যে এই টার্ম এই চারটা টার্ম. তো এই চারটা টার্মেই দেখো ওই এক্স নট বা ওয়াই নট আছে. হ্যাঁ, এক্স নট আর ওয়াই নট ইজ প্রেজেন্ট দেয়ার. তো আমাদের যে কেসটা ছিল সেটায় যে বলটাকে থ্রো করা হয়েছে এটার কোঅর্ডিনেট এক্স নট ওয়াই নট একটা জেনারেল ভ্যালু. এক্স নট ওয়াই নট ক্যান বি 0 অর ক্যান বি এনিথিং. এখন কিন্তু আমাদের ইকুয়েশনটা জেনারেল ভ্যালুর জন্য এক্স নট ওয়াই নট. এখন যদি এক্স নট ওয়াই নট 0 হয় তাহলে কি হবে? তাইলে ইকুয়েশনটা চলে আসে হচ্ছে এইটা, which is the known equation. মানে তোমরা এটার সাথে ফ্যামিলিয়ার. ওকে, সো y equals to x tan theta minus g by 2 x square divided by v naught square cos square theta. তো এই ইকুয়েশনটার ফর্ম কি? y equals to bx minus cx square, b equals to tan theta and c equals to g by 2 1 by v naught square cos square theta. So if you plot it, the equation will look like this. And remember one thing, during our whole discussion we ignored air resistance. Now we want to calculate time of flight. Now time of flight এটার একটা স্পেসিফিক ডেফিনেশন আছে, তো যেটা আসলে তোমাদের হচ্ছে মানে অনেক সময় প্রবলেম সলভ করতে মনে রাখতে হবে. এখন আমরা যে টাইম অফ ফ্লাইটটা বের করব এটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ক্লাসের ক্ষেত্রে টাইম অফ ফ্লাইট. এক্সাম্পল মানে একটু ব্যাখ্যা করে বললে বুঝবা. হচ্ছে যে এখানে একটা বলকে থ্রো করা হয়েছে উইথ সাম ভেলোসিটি v naught and v naught makes an angle with positive x-axis which is theta. So আমরা এই কেসে টাইম অফ ফ্লাইটটা বের করতে চাচ্ছি. So for a projectile, what is the definition of time of flight? Definition is the time the ball takes to reach the ground after the throw. তো তুমি থ্রো করলা or the moving object, তো এটা তো আবার গ্রাউন্ডে চলে আসবে.
এই যে আবার গ্রাউন্ডে চলে আসতে যে টাইমটা লাগে এইটা হচ্ছে টাইম অফ ফ্লাইট। তো আমরা দেখি যে আর টাইম অফ ফ্লাইট কি হতে পারে। ধরো এখানে একটা বার আছে, তো এখান থেকে কেউ একটা বলকে এরকম হরাইজন্টালি হচ্ছে ইয়ে করলো, বলে তোমার মানে ফোর্স দিল, সামনের দিকে পুশ করলো, অর মানে এমন ভাবে ধরো বলটাকে পুশ করলো যে বলটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে যাচ্ছে। তো বলের মোশনটাও কিন্তু হচ্ছে সেম, এটা হবে প্রজেক্টাইল মোশন হবে। এইখানের টাইম অফ ফ্লাইট হচ্ছে ঠিক এই পয়েন্ট থেকে এই যে গ্রাউন্ডে রিচ করে, মানে স্টার্ট অফ দ্য মোশন টু দ্য পয়েন্ট, মানে সেখান থেকে যে গ্রাউন্ড রিচ করতেছে এর মাঝখানে যে টাইমটা, সেইটাই হচ্ছে তোমার টাইম অফ ফ্লাইট। তো টাইম অফ ফ্লাইট বললেই ভাবো না যে হচ্ছে কেসটা হচ্ছে এরকম, ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট কেস। তো আমরা একটা পার্টিকুলার কেসে টাইম অফ ফ্লাইট বের করতে চাই। তো কিভাবে বের করতে পারি? আমরা জানি যে তোমার ভি ওয়াই ইকুয়ালস টু ভি ওয়াই নট মাইনাস জি টি, এটা হচ্ছে আমার একটা ফর্মুলা আছে। তো আমরা টি কে টিএম দিয়ে রিপ্লেস করি। টিএম হচ্ছে এই এতটুকু হাইটে উঠতে যে টাইম লাগে সেটা হচ্ছে টিএম। সো টিএম ইকুয়ালস টু ভি ওয়াই নট বাই জি, ভি ওয়াই ইকুয়ালস টু 0 at this point. So my question is why at this point Vy equals to 0. So let me explain. So Vy equals to 0, look, let's say we will consider 2 points here. So during the motion, number 1, this is point 1 and this is point 2. So for point 1, if you calculate the velocity, components of the velocity at point 1, then Vy1 equals to, sorry, y component of the velocity, x component remains constant at point 1 and point 2. At both points, components of x component of the velocity are the same. Now at point 1, vy1 equals to vy0 minus gt1. This should be the formula. যদি এই পয়েন্টে আসতে টাইম t1 লাগে, আর at point 2 vy0 minus gt2 যদি এই পয়েন্টে আসতে টাইম t2 লাগে, পয়েন্ট 2 তে আসতে। তো এখন দেখো t2 is greater than t1, তার মানে vy2 should be less than vy1, right? তো তার মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে ভেলোসিটিটা কমতে থাকবে। এখন দেখো আমাদের মোশনটা কিরকম। আমাদের মোশনটা হচ্ছে যে এখানে তোমার ভেলোসিটিটা, মানে সে তো আর হচ্ছে, আমরা তো কম্পোনেন্ট দেখতেছি, সো এটা তো হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি। সো রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিটা, এটা নিশ্চয়ই এই পয়েন্টে হচ্ছে ট্যানজেন্ট বরাবর, এই পয়েন্টে হচ্ছে ট্যানজেন্ট বরাবর, এই পয়েন্টে ট্যানজেন্ট বরাবর, মানে লেট মি রিড্র দ্য ফিগার। তো এই পয়েন্টে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি ট্যানজেন্ট, এই পয়েন্টে ট্যানজেন্ট, হ্যাঁ এই পয়েন্টে হচ্ছে ট্যানজেন্ট, এই পয়েন্টে ট্যানজেন্ট। লুক, এখন এইটা মনে করো আমাদের রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিটা। তো আমাদের কি হচ্ছে না, এই হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, চেঞ্জ হচ্ছে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। সো রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিটা এরকম ভাবে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকবে তখনই যখন ভার্টিক্যালটা হবে হচ্ছে পজিটিভ। যখন সে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে চলে আসবে, মানে এরকম হবে এই তোমার ভেলোসিটি ডিরেকশনটা, তখন ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা হচ্ছে নেগেটিভ। তো এখানে পজিটিভ আর এখানে নেগেটিভ, এর মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা জিরো থাকা উচিত, যেখানে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা জিরো হবে, বিকজ ইট ইজ changing, the direction is changing continuously. Positive, the resultant velocity is changing continuously, positive, 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 and then negative. Okay, so that is why আমরা বলতেছি যে একটা পয়েন্ট আছে যেখানে হচ্ছে তোমার জিরো থাকা উচিত।
তো এখানে 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 একটু কনফিউশন তৈরি হতে পারে। কনফিউশনটা আমার একটু রিপিট করা উচিত। ব্যাপারটা হচ্ছে এই পয়েন্টে কিন্তু রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিটা জিরো না, এই পয়েন্টে হচ্ছে তোমার ভি ওয়াইটা জিরো। ওকে, তো লেট মি এক্সপ্লেইন দিস। তো এই যে ভি ওয়াই, হ্যাঁ, ভি ওয়াইটা কিন্তু হচ্ছে আস্তে আস্তে কমতেছে। ওকে, ভি ওয়াই নট মাইনাস জিটি ওয়ান, ভি ওয়াই টুটা হচ্ছে লেস দেন। সো আমরা এই পয়েন্টে এই রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিগুলি বাদ দিই, রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি ডিসকাশনটা ভুলে যাও। তো ভি ওয়াইটা দিয়ে আমরা দেখি। তো এই পয়েন্টে তোমার যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট তার চেয়ে এই পয়েন্টের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা ছোট, এই পয়েন্টের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা ছোট, এবং বাট এটা পজিটিভই হবে বিকজ তোমার এই মানে স্টিল তুমি রেজাল্টেন্ট কম্পোনেন্টটা পাচ্ছ হচ্ছে এরকম। তো ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট শুড বি পজিটিভ, বাট এই পয়েন্টের চেয়ে এই পয়েন্টের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের ভ্যালুটা কম হবে। কিন্তু এখানে গিয়ে যেহেতু রেজাল্টেন্ট কম্পোনেন্টটা নেগেটিভ, তার মানে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা হবে নিচের দিকে, যেহেতু তোমার রেজাল্টেন্টগুলি হচ্ছে এরকম। তার মানে এই যে ভার্টিক্যালের পজিটিভ আর এই ভার্টিক্যালের নেগেটিভ, এর মাঝখানে একটা হচ্ছে জিরো থাকবে, যেখানে আসলে হচ্ছে ওই রেজাল্টেন্টের ডিরেকশনে শিফটটা হয়, তার মাঝখানে একটা জিরো থাকবে। তো সেই জিরোটাই হচ্ছে তোমার vy0 point. Remember, at maximum height only y component becomes 0, x component কিন্তু ওই vx naught এর equally থাকে। So is there any question at this part? আর কোনো question আছে? No, sir. Good. তো টাইম অফ ফ্লাইটের যে টিএমটা ছিল হচ্ছে এই হাইটে উঠতে যেই টাইমটা লাগে, if you multiply tm with 2, then 2 vy naught times by g. This is the expression for time of flight for this problem. Now maximum height, so maximum height um, এটা কিভাবে বের করা যায়? vy square equals to vy naught square minus 2g hm. vy is 0, vy naught square equals to 2g hm. So here hm equals to vy naught square by 2g, and vy naught square equals to v square sine theta by 2g. Then horizontal range, so this is the expression for maximum height. Now how can we derive the expression for horizontal range? So this is the equation for plus y equals to x tan theta minus g by 2 x square v naught square cos square theta. So horizontal range এটারও একটা স্পেসিফিক ডেফিনেশন আছে, এবং হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট তারও একটা স্পেসিফিক ডেফিনেশন আছে ফর প্রজেক্টাইল মোশন। প্রজেক্টাইল মোশনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হাইট হচ্ছে যে তুমি যেই হাইট থেকে থ্রো করলা সেখান থেকে সে আসলে হচ্ছে সরি, এখান থেকে যে হাইটটা থ্রো করলা সেখান থেকে সে ম্যাক্সিমাম কোন হাইটে উঠতে পারে, এটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম হাইট। তো এই কেসের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হাইটটা যদি বলা হয় যে ম্যাক্সিমাম হাইট অফ দ্য পার্টিকেল কি হবে, দেখো ডিউরিং ইটস মোশন, দেখো ডিউরিং ইটস মোশন ম্যাক্সিমাম হাইট অফ দ্য পার্টিকেল ইজ বেসিক্যালি দ্য ম্যাক্সিমাম হাইট। এখন ডিউরিং ইটস মোশন এই কেসে ম্যাক্সিমাম হাইট কিন্তু এই পয়েন্টেই, বাট এই কেসে ম্যাক্সিমাম হাইট হচ্ছে এই পয়েন্ট। এখান থেকে যদি তুমি বলটা এভাবে থ্রো করতে তাহলে এই পয়েন্ট হতো ম্যাক্সিমাম হাইট, তো তখন আমরা এই হাইটটা বের করতাম। ওকে, এই টার্মগুলি আসলে কোয়েশ্চেনের উপর বেস করে আমরা কিভাবে কাজ করব টার্মগুলি বের করার জন্য, এটা আসলে চেঞ্জ হবে। So now what is the definition for horizontal range? Horizontal range এর definitionটা হচ্ছে suppose a ball is thrown from here and it reaches there after some time. So during its motion এই বলটা যে হরাইজন্টালি যে ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করে সেটাই হচ্ছে তোমার হরাইজন্টাল রেঞ্জ, যেটাকে আমরা আর দিয়ে ডিনোট করি। ওকে, তো এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কিন্তু হচ্ছে r, 0, x equals to r, y equals to 0.
So r is basically a particular value of x. Now আমরা যেহেতু x equals to r হতে পারে, তোমার ওই at the end point x equals to r এবং y equals to 0, তো আমরা লিখতে পারি এই ইকুয়েশনে y equals to 0 and x equals to r. Then if you do a little bit algebra, then r tan theta equals to g by 2 r square by v naught square cos square theta, and then you can write r equals to 2 v naught square cos square theta tan theta by g. So 2 v naught square cos theta sin theta by g and v naught square sin 2 theta by g. This is the expression for horizontal range. তো এখন আমাকে যদি বলা হয় যে এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কত, এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা হবে হচ্ছে ঠিক এইখানে যে আর এর যে ভ্যালু তার অর্ধেক, তার মানে হচ্ছে v naught square sin 2 theta by 2g, এটা হচ্ছে x কোঅর্ডিনেট, আর হচ্ছে 0 y কোঅর্ডিনেট তো 0ই। তো এখন দেখো সোফার তো আমরা এই এক্সপ্রেশনগুলি বের করছি, আমরা বলছি যে প্যারাবোলা হবে গ্রাফটা যদি ড্র করি, বাট আমরা একটু আমাদের প্রিভিয়াস লেভেলে যে প্যারাবোলার ডেফিনেশনস শিখে আসছি তার সেখানে যেরকম ভাবে কিছু ইকুয়েশনস ছিল তার সাথে একটু ম্যাচ করতে চাই, এবং আমরা দেখতে চাই যে এই যে আমরা হরাইজন্টাল রেঞ্জ বা ম্যাক্সিমাম হাইট বের করছি সেটা অন্য কোনোভাবে বের করা যায় কিনা। তো দেখো আমাদের যে ইকুয়েশনটা সেটার ফর্ম কি, y equals to tan theta x minus g by 2 x square by v square cos square theta, এবং আমরা এইচএসসি লেভেলসে এ লেভেলসে আমরা এই ফর্মুলাগুলি দেখে আসছি, x square equals to 4ay or x square equals to minus 4ay. ফর এক্সাম্পল এটা ছিল তোমার x square equals to 4ay এর ইকুয়েশন গ্রাফ, এটা ছিল হচ্ছে x square equals to minus 4ay এর গ্রাফ। তো এখন আমরা দেখতে চাই যে এই ফর্মে আমরা আনতে পারি কিনা। তার আগে একটু শুনি তোমাদের থেকে, প্যারাবোলা কি কিছু মনে আছে? কিছু মনে আছে, এবং এটা কি সবার সিলেবাসে ছিল? তো হ্যাঁ স্যার ছিল তো। ছিল তো স্যার। ওকে, সো এখন আমরা এই ইকুয়েশনটাকে এই ফর্মে বানাবো। সো y equals to tan theta x minus g by 2 x square v square cos square theta, we can write this y equals to bx minus cx square, and then we can write y equals to minus cx square minus bx. হ্যাঁ, আমরা যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে cx square minus bx হবে। এবার মাইনাস সিটা কমন নাও, তাহলে x square minus b by c x, so y equals to minus c x square minus 2 into x b by 2c plus b square by 4c square, and যেহেতু আমরা এখানে হচ্ছে তোমার একটা মাইনাস সি টাইমস বি স্কোয়ার প্লাস 4c স্কোয়ার এখানে অ্যাড করছি রাইট হ্যান্ড সাইডে, তো একটা প্লাস সি ইন্টু বি স্কোয়ার বাই 4c স্কোয়ার অ্যাড করতে হবে যাতে দুইটা ক্যান্সেল আউট হয়ে আমাদের এই ইকুয়েশনটাই থাকে। তো আমরা ওইটা অ্যাড করলাম। এখন আমরা এই টার্মটাকে লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস সি টাইমস এক্স মাইনাস বি বাই 2c তার হোল স্কোয়ার plus c into b square by 4c square. So then we can write y minus c into b square by 4c square equals to minus c x minus b by 2c tar whole square, and then y equals to b square by 4c, তুমি যদি এখানে c আর c cancel out করো, equals to minus c x minus b by 2c tar whole square. So we can write these as এটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসবো মাইনাস সি কে, সো মাইনাস 1 বাই সি ওয়াই মাইনাস বি স্কোয়ার বাই 4c equals to x minus b by 2c whole square. So this is an equation of parabola of the form x minus h whole square equals to minus 4a times
y minus k, where এই h আর k ছিল হচ্ছে তোমার প্যারাবোলা সেন্টার। মানে দেখো এই যে আমি দুইটা এখানে প্লট করছি না, বলছি যে হচ্ছে এই দুইটা ইকুয়েশনের গ্রাফ। এই দুইটা ইকুয়েশনকে কিন্তু তুমি এভাবেও লিখতে পারো। এই 0 0 হচ্ছে প্যারাবোলা সেন্টার, এই পয়েন্টটা। আমাদের এখানে সেন্টার হচ্ছে এইচ আর কে। তো এইচ ইকুয়ালস টু হচ্ছে বি স্কোয়ার বাই 4c। এই ইকুয়েশন বলে দিতেছে যে এইচ ইকুয়ালস টু বি স্কোয়ার বাই 4c। এটা সেকেন্ড। তো এইচ হওয়া উচিত হচ্ছে এক্স এর কোঅর্ডিনেট অ্যান্ড কে শুড বি ওয়াই এর কোঅর্ডিনেট। ওয়েট তো এইচ ইজ বি বাই 2c, h is b by 2c and k is b square by 4c, and 4a equals to হচ্ছে 1 by c। যেহেতু এখানে তোমার একটা মাইনাস সাইন আছেই, সো 4a শুড বি 1 by c প্যারাবোলার ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এখন b ইকুয়ালস টু ছিল হচ্ছে তোমার wait a second, let me check one thing. তো এটা হচ্ছে আমার h equals to হচ্ছে b by 2c, b equals to tan theta and 2c 2 into g by 2 1 by v naught square cos square theta। তো আমরা যদি tan theta কে v naught square cos square theta দিয়ে উপরে নিয়ে যাই, উপরে এটা পাবো, নিচে হচ্ছে 2 টু ক্যান্সেল আউট, আমার থাকে শুধু হচ্ছে g। তো v naught square times tan theta হচ্ছে sin theta into cos theta times cos square theta divided by g, and we can write this as 2 v naught square sin theta cos theta divided by 2g। 2 to cancel out হলে আমার উপরের ইকুয়েশনই থাকবে। So we can write the numerator of this fraction as v naught square sin 2 theta and denominator is 2g। দেখো এই যে সেন্টারটা কি হবে, আমরা যে প্যারাবোলাটা দেখছিলাম, আমাদের যে যে প্যারাবোলা, তার সেন্টার কোনটা? তার সেন্টার আসলে এই পয়েন্টটা। আমরা এই পয়েন্টের এইচ আর যে কোঅর্ডিনেট সেটাই হচ্ছে এইচ আর কে। এক্স কোঅর্ডিনেটটা এইচ আর ওয়াই কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে কে। তো এই যে আর বাই 2 সেটাই হবে হচ্ছে এইচ এবং ম্যাক্সিমাম হাইটটাই হবে কে। লুক, আমার কিন্তু ওই আর বাই 2 এর এক্সপ্রেশনটাই আসছে শুধুমাত্র প্যারাবোলার ইকুয়েশন থেকে, আমার ওই মানে অন্য কিছু করা লাগে নাই। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব যে কেটাকে আমরা কিভাবে বের করতে পারি। কে হচ্ছে তোমার বি স্কোয়ার বাই 4c, সো বি ইকুয়ালস টু ট্যান, বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ট্যান স্কোয়ার থিটা। 4c is 4 into g by 2 1 by v naught square cos square theta, tan square theta times v naught square cos square theta equals to 2 আর 4 ক্যান্সেল আউট করলে হচ্ছে 2g। তো ফাইনালি আমরা এই উপরটাকে লিখতে পারি sin square theta by cos square theta times v naught square divided by 2g, and v naught square sin square theta by 2g, and finally we can write v naught sin theta whole square by 2g। এখন দেখো এইটাই কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম হাইটের এক্সপ্রেশন ছিল। এই যে এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম হাইটের এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? তো এই যেটা আমরা এই প্যারাবোলার ইকুয়েশন থেকে এরকম ভাবে বের করতে পারি। So this is basically today's class. Now it's your turn if you have any question regarding this.